ہم لاتے ہیں ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن. السلام علیکم. لیا کی لوکل نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں محمد ارسلان. سب سے پہلے خاص خبریں. میں تو کہتا ہوں اتنے لوگوں کی بددعائیں اگر ایک پہاڑ پہ پڑ جائے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے. یہ حکومت چیز کیا ہے؟ انہوں نے سمجھا کیا تھا؟ یہ ختم نبوت کا جو قانون بنا ہے اس کے ایک ایک حرف کے پیچھے سینکڑوں شہیدوں کا لہو موجود ہے. ہم نے 10,000 شہادتیں دی ہیں. یہ ہماری عظیمت کی تاریخ ہے. اور وہ جذبے کتنے فراواں تھے جب لاہور کے مال روڈ پر ایک غریب بیوہ عورت اپنے بیٹے کی بارات لے کے جا رہی تھی. تڑ گولیوں کی آواز آئی تو اس نے رک کے پوچھا یہ کیا تماشا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ختم نبوت کے جانثار اپنی جوانیاں وار رہے ہیں. اس نے بیٹے کا سہرا اتار لیا، بارات سے معذرت کی اور بیٹے سے کہا پتر دودھ معاف نہیں کروں گی اگر حضور کے نام پہ جان نہیں والے. اور تھوڑی دیر کے بعد جب گولیوں کی بوچھاڑ سے بیٹا زخمی ہوا اور گرا تو اس نے پلٹ کے دیکھا اور ماں کو آواز دی، کہا امی دوڑ گیا دیکھ تیرے پتر نے کوئی گولی پشت پہ تو نہیں کھائی. یہ جذبوں کا جہان تھا. ہماری عزت حضور کے نام سے، ہماری پگڑیوں کے کلس اونچے ہیں تو وہ حضور کے نام سے. حضور کا نام ہی ہمیں عزت دیتا ہے اور سرفروغ کرتا ہے اور انشاءاللہ یہ نام اونچا رہے گا. غازی ممتاز حسین قادری شہید کا مضمون کا پاکیزہ اور مقدس خون رائے گا نہیں جائے گا. وہ اس ملک میں نظام مصطفیٰ کے نفاذ کی دلیل بن کے ابھرے گا اور حضور علیہ السلام کا دین پوری دنیا کے اوپر غالب آئے گا. بس میں آپ کے جذبوں کو سلام کرنے آیا تھا. اللہ ان پر رحمتوں کا نزول فرمائے. اور دیگر پیران راولپنڈی نے، پیر صاحب آف گولڑا شریف نے، پیر صاحبان آف چورا شریف نے اور دیگر خانقاہوں کے حجرہ نشینوں نے جس طرح حجروں سے نکل کر کے بتایا کہ ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی، اور حضور کے نام پر آج نہیں آنے دیں گے. حکمران کہتے ہیں کہ ہم استعفیٰ نہیں دیں گے. میں نے کہا تمہارا باپ بھی دے گا. اور ہمیں وہ للکار بھی نہیں بھولتی جو زخم اسلام علامہ نیازی صاحب کی تھی. وہ فرما رہے تھے او نواب آف کالا باغ، تیری لمبی مونچھوں سے بغاوت تو ہو سکتی ہے، محمد عربی کی کالی زلفوں سے بغاوت نہیں. آج وہی مشن، آج وہی فکر لے کر کے آپ یہاں کھڑے ہیں اور عظیمت کے اس امتحان میں آپ سرپرو ٹھہرے. آپ نے جو ایک طویل سفر کاٹا اور موسم کی شدتیں گوارا کی اور سختیاں برداشت کی، اس کا صلہ انشاءاللہ بہت جلد آپ کے ہاتھوں میں آنے والا ہے. مسرت اور خوشی کے وہ لمحے بہت قریب آئیں کہ جب آپ اپنے کانوں سے اسی اسٹیج سے سنیں وہ ظالم مستعفی ہو چکا ہے اور حضور علیہ السلام کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والے بے نقاب بھی ہو گئے ہیں اور جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھی چلے گئے. اور انشاءاللہ ایسا ہوگا اور اللہ وہ دن بھی ہمیں جلد نصیب کرے جب اس ملک کی گلیوں میں نظام رسول کے سویرے طلوع ہو اور پاکستان کے آپ پوری دنیا کے ہر گھر کی چھت پر میرے محمد کے نام کا جھنڈا ہو. Bye.
कहता हूँ इतने लोगों की बद्दुआएं अगर एक पहाड़ पे पड़ जाए तो वो भी रेजा रेजा हो जाए। ये हुकूमत चीज क्या है, इन्होंने समझा क्या था। ये खत्म नबूवत का जो कानून बना है, इसके एक एक हरफ के पीछे सैकड़ों सैकड़ों शहीदों का लहू मौजूद है। हमने 10,000 शहादतें दी हैं, ये हमारी अजीमत की तारीख है। और वो जज्बे कितने फरावा थे जब लाहौर के माल रोड पर एक गरीब बेवा औरत अपने बेटे की बारात लेके जा रही थी। तड़ गोलियों की आवाज आई तो उसने रुक के पूछा कि क्या तमाशा है। तो लोगों ने कहा कि खत्म नबूवत के जानिसार अपनी जवानियां पार रहे हैं। उसने बेटे का सेहरा उतार लिया, बारात से माजरत की और बेटे से कहा पुत्र दूध माफ नहीं करूंगी अगर हुजूर के नाम पे जान नहीं वाले। और थोड़ी देर के बाद जब गोलियों की बौछार से बेटा जख्मी हुआ और गिरा तो उसने पलट के देखा और मां को आवाज दी, कहा अम्मी दौड़ गया, देख तेरे पुत्र ने कोई गोली पुष्ट पे तो नहीं खाई। ये जज्बों का जहान था। हमारी इज्जत हुजूर के नाम से, हमारी पगड़ियों के कल्स ऊंचे हैं तो वो हुजूर के नाम से। हुजूर का नाम ही हमें इज्जत देता है और सरबूर करता है और इंशाअल्लाह ये नाम ऊंचा रहेगा। गाजी मुमताज हुसैन कादरी शहीद का मजमून का पाकीज़ा और मुकद्दस खून रायगा नहीं जाएगा। वो इस मुल्क में निज़ाम मुस्तफा के निफाज की दलील बन के उभरेगा और हुजूर अलैहिस्सलाम का दीन पूरी दुनिया के ऊपर गालिब आएगा। बस मैं आपके जज्बों को सलाम करने आया था। अल्लाह उन पर रहमतों का नुज़ूल फरमाए। और दीगर पीराने रावलपिंडी ने, पीर साहब आप गोल्ला शरीफ ने, पीर साहबान आप चूड़ा शरीफ ने और दीगर खानकाहों के हुजरा नशीनों ने जिस तरह हुजरों से निकल करके बताया कि हम फूल भी हैं तलवार भी, और उनके नाम पर आज नहीं आने देंगे। हुक्मरान कहते हैं कि हम इस्तीफा नहीं देंगे। मैंने कहा तुम्हारा बाप भी देगा। और हमें वो ललकार की नहीं भूलती जो ज़हम इस्लाम अल्लामा नियाज़ी साहब की थी। वो फरमा रहे थे, ओ नवाब आफ काला बाग, तेरी लंबी लंबी मूछों से बगावत तो हो सकती है, मोहम्मद अरबी की काली काली जुल्फों से बगावत नहीं। आज वही मिशन, आज वही फिक्र लेकर के आप यहाँ खड़े हैं और अजीमत के इस इम्तिहान में आप सरबुलंद ठहरे। आपने जो एक तवील सफर काटा और मौसम की शिद्दतें गवारा की और सख्तियां बर्दाश्त की, इसका सिला इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपके हाथों में आने वाला है। मुसर्रत और खुशी के वो लम्हे बहुत करीब आए कि जब आप अपने कानों से इसी स्टेज से सुने वो जालिम मुस्ताफी हो चुका है और हुजूर अलैहिस्सलाम की खत्मे नबूवत पर डाका डालने वाले बेनकाब भी हो गए हैं और जेल की सलाखों के पीछे भी चले गए। और इंशाअल्लाह ऐसा होगा और अल्लाह वो दिन भी हमें जल्द नसीब करे जब इस मुल्क की गलियों में निज़ाम रसूल के सवेरे तलू हो और पाकिस्तान के पूरी दुनिया के हर घर की छत पर मेरे मोहम्मद के नाम का झंडा हो। मैं तो कहता हूँ इतने लोगों की बद्दुआएं अगर एक पहाड़ पे पड़ जाए तो वो भी रेजा रेजा हो जाए। ये हुकूमत चीज क्या है, इन्होंने समझा क्या था। ये खत्म नबूवत का जो कानून बना है, इसके एक एक हरफ के पीछे सैकड़ों सैकड़ों शहीदों का लहू मौजूद है। हमने 10,000 शहादतें दी हैं, ये हमारी अजीमत की तारीख है। और न्यूज़, एंटरटेनमेंट और मालूमाती वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल लैया न्यूज़ को सब्सक्राइब करें
اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں تاکہ آپ کو ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں، ہمارے فیس بک گروپ کو جوائن کریں۔ اللہ حافظ۔